प्रस्तुतः पाठः शुकसप्ततिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा सङ्गृहीतोऽस्ति। अत्र पाठांशे स्वल्घुपुत्राभ्या सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीनाम्न्याः महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। यह कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिक्योः संवादमाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थ प्रेरयति। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वस्ति समा। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकान्ने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टृथात् पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगाद। कथमेकैक्षो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयमेकस्तावद्विभज्य भुज्यताम्। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद्यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। निस्बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी। अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कञ्चित् गूढप्रदेशम्। यतो व्याघ्रमारीतिया शास्त्रे श्रूयते तयाः हन्तुमारब्धः परं गृहीतकर्जीवितो नष्टः शीघ्रेण तदग्रतः। शृगालः व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैक्षो मामत्तु कलहायमानौ चपेट्या प्रहरन्ती दृष्टा। प्रहरन्ती जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गमयताम्। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पीक्षते यदि तर्हि त्वया हन्तव्यः इति। व्याघ्रः शृगाल यदि त्वमां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। जम्बुकः यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्रः तथा कृत्वा कान्नय्यया शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुककरितोत्साहाद् व्याघ्रात् कथमुच्यताम्। परं प्रत्युत्पन्नमत्यः सा जम्बुकमाक्षिपन्त्यङ्गुल्या तर्जयन्त्युवाच रे धूर्त त्वया दत्तं महाव्याघ्रत्रयं पुरा। विश्वास्याद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णा व्याघ्रमारी भयङ्करा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धशृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात् भयात् पुनरपि मुक्ताभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। ಈ ಪಾಠವು ಶುಕಸಪ್ತತಿ ಎಂಬ ಕಥಾಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತಿ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಿದೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಗಿಳಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಕೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವುಲಾಖ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸಿಂಹ ಎಂಬ ರಾಜಕುಮಾರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೋ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬುದ್ಧಿಮತಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಳು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಹುಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಹೀಗೆಂದಳು, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದನ್ನು ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಲಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಪಾಯಕರರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹುಲಿ, ಇವಳು ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹುಲಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹುಲಿಯ ಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರಿ ನರಿ ನಕ್ಕು ಕೇಳಿತು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹುಲಿ, ಹೋಗು ಹೋಗು ನರಿ, ನೀನು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಹುಲಿ ಕೊಲ್ಲುವವಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದಳು. ನಾನು ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮುಂದೆನಿಂದ ಬೇಗ ಓಡಿಹೋದೆ. ನರಿ, ಓ ಹುಲಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ನೀನು ಮಾನವನಿಂದಲೂ ಭಯಪಡುವೆಯಾ? ಹುಲಿ, ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದೆ,
ಆಕೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನರಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಕುತಂತ್ರಿ ಮಹಿಳೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಹುಲಿ, ಓ ನರಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದರೆ ನನಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ನರಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಾ. ಹುಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ ನರಿಯನ್ನು ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ನರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ ಬುದ್ಧಿಮತಿ ಯೋಚಿಸಿದಳು, ಈ ನರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆದರೆ ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಕೆ ನರಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೋರಿಸಿ ಗದರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು, ಓ ಕುತಂತ್ರಿ ನರಿ, ನೀನು ಮೊದಲು ನನಗೆ 3 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದನ್ನೇ ತಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಈಗ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೇ ಹೇಳು? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಭಯಂಕರ ಹುಲಿ ಕೊಲ್ಲುವವಳು ಬುದ್ಧಿಮತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ನರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಮತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಲಿಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.